गुड मॉर्निंग स्टुडंट. आपण कायनेमॅटिक्स स्टडी करतोय. आपण मागच्या लेक्चरमध्ये पोझिशन, मोशन, रेस्ट पोझिशन, टाईप्स ऑफ मोशन हे सगळं स्टडी केलं आहे. आज आता आपल्याला मोशनशी रिलेटेड काही पॅरामीटर स्टडी करायचे आहेत. त्यातला पहिला पॅरामीटर आहे तो म्हणजे डिस्टन्स. ओके, तर डिस्टन्सला डिफाईन करतात ॲक्च्युअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रॅव्हल बाय पार्टिकल इज कॉल्ड ॲज डिस्टन्स. Actual length of path traveled by particle is called as distance. For example, particle is traveling from point A to B, B to C, and C to D. Then actual length of path traveled by particle, it is nothing but distance. So distance is equal to AB plus BC plus CD. This is called as distance. Actual length of path traveled by particle during its motion is called as distance. ओके, पार्टिकल एका पॉईंटपासून दुसऱ्या पॉईंटपर्यंत मूव्ह झाला, त्यानं जी ॲक्च्युअल पाथ लेंथ ट्रॅव्हल केले दॅट पाथ लेंथ इज कॉल्ड ॲज डिस्टन्स. डिस्टन्स इज स्केलर क्वांटिटी. डिस्टन्स SI युनिट ऑफ डिस्टन्स इज मीटर. CGS unit is centimeter. Distance is scalar quantity. Dimensions of distance, this is L1, M0, T0. Okay, this is about distance. Actual length of path traveled by particle during its motion is called as distance. Okay, now displacement. Displacement. Shortest distance between initial and final position is called as distance, or straight line path between initial and final position is called as distance, is called as displacement. Okay, आता बघा डायग्राम बघा. A is initial position of particle, D is final position of particle. So straight line path between initial and final position is nothing but displacement. Okay, A is initial position of particle, D is final position of particle. Particle actually traveling along path AB, BC and CD. Actual length of path, this is nothing but distance. Shortest path between initial and final position is called as displacement, or straight line path between initial and final position is called as displacement. So here AD is displacement of particle. Displacement is vector quantity. Okay, difference between distance and displacement. Distance is scalar quantity while displacement is vector quantity. Magnitude of displacement is nothing but distance. लक्षात आलं, डिस्प्लेसमेंटची मॅग्निट्यूड म्हणजे डिस्टन्स असतं. सो डिस्प्लेसमेंट इज व्हेक्टर क्वांटिटी. इट्स SI युनिट इज मीटर, CGS युनिट इज सेंटीमीटर, डायमेन्शन्स सेम L1, M0, T0. So shortest path between initial and final position is called as displacement. आता बघा, particle is traveling from point A to B. So distance traveled by particle is AB, and here displacement is also AB. So magnitude of displacement is equal to magnitude of distance. Okay, magnitude of displacement is magnitude of distance. Suppose करा particle is traveling from point A to B and again back to point C. So distance traveled by particle is AB plus BC while displacement is AC. So magnitude of displacement is may be equal to magnitude of distance or less than magnitude of distance, but it is never greater than distance. This is very important point. Displacement is always less than or equal to distance traveled by particle. Okay, magnitude of displacement will never greater than distance. Clear झालं. So this is displacement. Okay, आता लक्ष द्या. A particle is traveling along a curved path. Okay,
particle start from point A. After completion of one revolution, again it reach to point A. In this case, displacement of particle is zero because initial and final positions are same. So displacement is equal to 0. Distance traveled is nothing but actual length of path. So here length of path is nothing but circumference. So in this case, distance traveled by particle is equal to 2 pi r, while a displacement is equal to 0. So हा important नीट किंवा जेईचा पॉइंट. In one complete revolution, displacement of particle is 0, while the distance traveled by particle is 2 pi r. Suppose करा particle complete half revolution. Particle start from point A and it reaches to point B. Particle complete half revolution. आता A is initial position of particle, B is final position of particle. Straight line path between initial and final position is nothing but displacement. So here displacement is equal to 2r. बरोबर आहे ना. A is initial position of particle, B is final position of particle. Straight line path between initial and final position is nothing but displacement. So या केसमध्ये displacement म्हणजे diameter of circle असेल. So in this case, when particle complete half revolution, displacement is 2r and the distance traveled is equal to pi r. बरोबर आहे. सो बघा मी काय काय सांगितलं. वन कंप्लीट रिव्होल्युशन, डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्टन्स ट्रॅव्हल 2 pi r. इन हाफ रिव्होल्युशन डिस्प्लेसमेंट इज 2r, डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड इज pi r. आता सगळ्यात इम्पॉर्टंट, particle complete quarter revolution. Particle start from point A and it reaches to point B. So it complete quarter revolution. In this case, distance traveled is nothing but 2 pi r divided by 4. बरोबर आहे. कंप्लीट रिव्होल्युशन झालं तर डिस्टन्स ट्रॅव्हल किती असेल? 2 pi r. टोटल सर्कलचा हा 1/4 पोर्शन आहे. मग डिस्टन्स ट्रॅव्हल किती आलं? 2 pi r अपॉन 4, म्हणजे हे आलं pi r अपॉन 2. नाउ दिस इज इनिशियल पोजिशन ऑफ पार्टिकल, दिस इज फायनल पोजिशन ऑफ पार्टिकल. स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल अँड फायनल पोजिशन इज नथिंग बट displacement. So this distance is r. This distance is r. According to Pythagoras theorem, this distance is root 2r. बरोबर आहे. So in case of quarter revolution, displacement of particle is root 2r and distance travel is pi r upon 2. So बघा distance displacement. In one complete revolution, distance traveled is 2 pi r, displacement 0. In half revolution, distance traveled is pi r, displacement is 2r. In quarter revolution, in 1/4 revolution, distance traveled is pi r upon 2 and displacement is root 2r. तर हा इम्पॉर्टंट टेबल जो तुम्हाला नीट किंवा जेईसाठी लागेल. इन केस ऑफ वन कंप्लीट रिव्होल्युशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 0 while the distance traveled is 2 pi r. In half revolution, distance traveled is pi r, displacement is 2r. In 1/4 revolution, in quarter revolution, distance traveled by particle is pi r upon 2 while displacement is root 2r. मग आता माझा एक अगदी साधा क्वेश्चन आहे. सपोज करा पार्टिकलचे 3.5 रिव्होल्युशन कंप्लीट झाले. व्हॉट इज डिस्प्लेसमेंट अँड व्हॉट इज डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड, असा क्वेश्चन आहे. ओके, आता नीट लक्ष द्या. पार्टिकल ए पॉइंट पासून स्टार्ट झाला, अगेन कम बॅक टू पॉइंट ए, वन रिव्होल्युशन इज कंप्लीटेड. अगेन
it come back to point A, 2 revolution completed. Again, after traveling circle, it come back to point A, 3 revolution completed. Now this is 3.5 revolution. म्हणजे पार्टिकल बी पॉईंटला आला. बरोबर आहे. सो ए इज इनिशियल पोझिशन, बी इज फायनल पोझिशन. सो स्ट्रेट लाईन पाथ बिटवीन इनिशियल अँड फायनल पोझिशन इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट. So after completion of 3.5 revolution, displacement of particle is 2r and distance travel is 3.5 into 2 pi r. बरोबर आहे. हे झालं डिस्टन्स ट्रॅव्हल. सपोज करा हे कळलं ना, एका रिव्होल्युशनमध्ये डिस्टन्स ट्रॅव्हल 2 पाय आर, असे 3.5 रिव्होल्युशन आहेत. म्हणजे टोटल डिस्प्लेसमेंट किती आलं, 3.5 इंटू 2 पाय आर. सपोज करा पार्टिकलचे 3 रिव्होल्युशन कंप्लीट झाले. व्हॉट इज द डिस्प्लेसमेंट अँड व्हॉट इज डिस्टन्स ट्रॅव्हल. पार्टिकल इनिशियली सपोज करा ए पॉईंटला आहे. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 revolution, particle again come back to point A. 1 revolution is completed. Again it travel. Again it come back to point A. 2 revolution completed. Again it travel and come back to point A. 3 revolution completed. So here again particle reaches to its same initial position. So displacement is equal to 0 and distance travel is equal to 3 times 2 पाय आर. लक्षात आलं. मग जर तुम्हाला असं विचारलं व्हॉट इज डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड अँड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ 7 रिव्होल्युशन, होल नंबर येत असेल, याचा अर्थ पार्टिकल इनिशियल पोझिशनला परत येतोय. मग 7 रिव्होल्युशन असतील तर 7 रिव्होल्युशनमध्ये डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड असणार 7 इंटू 2 पाय आर आणि डिस्प्लेसमेंट असणार 0. तुम्हाला जर असं विचारलं व्हॉट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ 8.5 रिव्होल्युशन, 8.5 रिव्होल्युशन असेल, पुढे 0.5 आलं, याचा अर्थ पार्टिकल बी पॉईंटला आला. म्हणजे डिस्प्लेसमेंट किती आलं 2r आणि डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड आलं 8.5 इंटू 2 पाय आर. क्लिअर झालं. तर दिस इज अबाउट डिस्टन्स अँड डिस्प्लेसमेंट. ॲक्च्युअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रॅव्हल बाय पार्टिकल इज कॉल्ड ॲज डिस्टन्स ट्रॅव्हल. Shortest path length between initial and final position is called as displacement. Distance is scalar quantity while displacement is vector quantity. सगळ्यात इम्पॉर्टंट हे होतं, in one complete revolution distance traveled by particle is 2 pi r and displacement is 0. In half revolution distance traveled is pi r and displacement is 2r. In quarter revolution distance travel is pi r upon 2 and displacement is root 2r. क्लिअर झालं. ओके. मग आता आपण पुढचा पॉईंट स्टार्ट करूयात, तो म्हणजे स्पीड. आता आपण हे जे पॉईंट स्टडी करतोय हे नवीन नाही आहे, हे तुम्हाला 9च्या सिलेबसमध्ये कुठेतरी झालेलं असेल. सो स्पीड डिफाईन करतात, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टन्स इज कॉल्ड ॲज स्पीड. Rate of change of distance is called as speed. आता लक्ष द्या, रेट याचा अर्थ टाइम. सो चेंज इन डिस्टन्स पर युनिट चेंज इन टाइम इज नथिंग बट स्पीड. ओके. स्पीडला डिफाईन करतात रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टन्स किंवा चेंज इन डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय पार्टिकल पर युनिट चेंज इन टाइम इज कॉल्ड ॲज स्पीड. चेंज इन डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय पार्टिकल पर युनिट चेंज इन टाइम इज कॉल्ड ॲज स्पीड. स्पीडचा सिम्बॉल व्ही असतो. सो व्ही इज इक्वल टू ds अपॉन dt, वेअर ds इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, dt चेंज इन टाइम. तुम्ही असं पण घेऊ शकता, डिस्प्लेसमेंट असतो, डिस्टन्स असतो, त्याला पोझिशन म्हटलं तरी चालतं. सो व्ही इज इक्वल टू dr अपॉन dt असा फॉर्म्युला लिहिला तरी चालेल. किंवा काही जेईच्या किंवा नीटच्या बुकमध्ये डिस्टन्ससाठी त्यांनी नोटेशन एक्स यूज केलं आहे, त्यामुळे व्ही इज इक्वल टू dx अपॉन dt
असं घेतलं तरी चालेल. ओके. आर म्हणजे डिस्टन्स ट्रॅव्हल, चेंज इन पोझिशन. एक्स म्हणजे डिस्टन्स ट्रॅव्हल किंवा एस म्हणजे डिस्टन्स ट्रॅव्हल. त्यामुळे तुम्ही स्पीडचा फॉर्म्युला व्ही इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी असा लिहिला तरी चालेल, व्ही इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी असं लिहिलं तरी चालेल, किंवा व्ही इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी असं लिहिलं तरी चालेल. लक्षात आलं. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टन्स इज कॉल्ड ॲज स्पीड. स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी whose SI unit is meter per second and CGS unit is centimeter per second. कन्वर्जन फॅक्टर असतो 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकंड. बऱ्याच वेळेला कन्वर्जन फॅक्टर देखील विचारतात. सो 1 मीटर पर सेकंड इज ऑलवेज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकंड. क्लिअर झालं. ओके. मग आता आपण स्टडी करूया टाईप्स ऑफ स्पीड. त्यातलं पहिलं आहे युनिफॉर्म स्पीड. when there is equal change in distance in equal interval of time, then speed is called as uniform speed. When there is equal change in distance in equal interval of time, then speed is called as uniform speed. For example, particle is at point A, t is equal to 0. From point A, particle travel to point B. Time taken by particle is 2 seconds and distance traveled by particle is 5 meters. From point B, particle travel to point C. Time taken by particle is 2 seconds and distance traveled by particle is 5 meters. From point B, particle travel to point D. Distance traveled by particle is 5 meters. Time taken is 2 seconds. Now when particle goes from point A to B, time taken by particle is 2 seconds. When it goes from point B to C, time taken by particle is 2 seconds. When it travels from C to D, time taken by particle is 2 seconds. In first 2 seconds, distance traveled by particle is 5 meters. In next 2 seconds, distance traveled by particle is 5 meters. In next 2 seconds, distance traveled by particle is 5 meters. Here, in equal time interval, distance traveled by particle is equal, then speed of particle is called as uniform speed. लक्षात आलं. When there is equal change in distance in equal interval of time, then speed is called as uniform speed. क्लिअर झालं. युनिफॉर्म स्पीड म्हणजे काय लक्षात आलं. युनिफॉर्म स्पीडला तुम्ही कॉन्स्टंट स्पीड देखील म्हणू शकता. लक्षात आलं. कारण सगळीकडे स्पीड कसा राहतोय, कॉन्स्टंट राहतोय. आता युनिफॉर्म स्पीडचा ग्राफ कसा येईल बघा. दिस इज डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड, इट इज टाइम टेकन एव्हरीवेअर in every interval of time. Distance traveled by particle is equal. So this graph is straight line passing through origin. Okay. So हा क्वेश्चन विचारतात नेचर ऑफ पोझिशन टाइम ग्राफ फॉर युनिफॉर्म स्पीड. सो फॉर युनिफॉर्म स्पीड पोझिशन टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन. लक्षात आलं. फॉर युनिफॉर्म स्पीड पोझिशन टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन. आता ह्या ग्राफचा स्लोप काढूयात. आता स्लोपचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहीत आहे. स्लोप पहिल्यांदा मी हे करतो, हे झालं S1, हे झालं S2, हे झालं T2, हे झालं T1. स्लोप इज इक्वल टू y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1. हा फॉर्म्युला तुम्हाला 10th झालेला असेल. स्लोपचा फॉर्म्युला असतो y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1. आता डायग्रॅम बघा, आपला ग्राफ बघा. आपल्याकडे y ॲक्सिसवर डिस्प्लेसमेंट आहे आणि x ॲक्सिसवर टाईम आहे. सो स्लोप इज इक्वल टू y2च्या ऐवजी आलं
S2 मायनस S1 आणि एक्सच्या ऐवजी आलं T2 मायनस T1. आता S2 मायनस S1 इट इज नथिंग बट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्टन्स. सो इट इज DS. हे आपण फाउंडेशन कोर्समध्ये स्टडी केलं आहे. चेंज असेल तर चेंज हा मॅथमॅटिकली कशानं दाखवतात, डेरिव्हेटिव्हनं दाखवतात. सो हे आलं DS. चेंज इन टाईम DT, तो हा झाला स्लोप. पण DS अपॉन DT इज नथिंग बट V स्पीड. मग स्लोप आला V. तर हा एक इम्पॉर्टंट पॉइंट. स्लोप ऑफ पोझिशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोझिशन टाइम ग्राफ रिप्रेझेंट व्हिलॉसिटी, रिप्रेझेंट स्पीड, युनिफॉर्म स्पीड. लक्षात आलं? मी काय केलं बघितलं का? मी पहिल्यांदा ग्राफ ड्रॉ केला फॉर युनिफॉर्म स्पीड. ग्राफ कसा असेल? पोझिशन टाइम ग्राफ, इट इज स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बरोबर आहे. आणि त्या ग्राफचा स्लोप असेल स्पीड. तर यापुढे लक्षात ठेवायचं, स्लोप ऑफ पोझिशन टाइम ग्राफ रिप्रेझेंट स्पीड. ओके. आता हा ग्राफ आला आहे तो स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन आहे. याचा अर्थ सगळ्या पॉईंटला स्लोप कसा असेल? सेम असेल. आता पोझिशन टाइम ग्राफचा स्लोप म्हणजे स्पीड. मग सगळीकडे जर स्लोप सेम येऊ लागलाय याचा अर्थ स्पीड कसा झाला? कॉन्स्टंट झाला. म्हणून युनिफॉर्म स्पीडला कॉन्स्टंट स्पीड देखील म्हणतात. लक्षात आलं? मी काय म्हटलं तुमच्या लक्षात आलं का? पोझिशन टाइम ग्राफ आपण ड्रॉ केलाय, बरोबर आहे. अँड दिस ग्राफ इज स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन. सो एव्हरीवेअर स्लोप ऑफ ग्राफ इज सेम. स्लोप ऑफ पोझिशन टाइम ग्राफ रिप्रेझेंट स्पीड. सो एव्हरीवेअर स्पीड इज सेम. सो युनिफॉर्म स्पीड इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज कॉन्स्टंट स्पीड. मग हा ग्राफ आपल्याला असा देखील ड्रॉ करता येईल. टाइम स्पीड. आता सगळीकडे स्पीड कॉन्स्टंट आहे. फॉर एव्हरी इंटरवल ऑफ टाइम स्पीड इज कॉन्स्टंट. सो ग्राफ कसा आला? स्ट्रेट लाईन पॅरलल टू टाइम ॲक्सिस. तर हे दोन इम्पॉर्टंट पॉईंट. दोन ग्राफ बघा. युनिफॉर्म स्पीड किंवा कॉन्स्टंट स्पीड. तो ग्राफ जर डिस्टन्स वर्सेस टाईमचा असेल तर ग्राफ येईल स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन. ओके. तुम्ही स्पीडचा, युनिफॉर्म स्पीडचा ग्राफ ड्रॉ करताय, तो जर डिस्टन्स वर्सेस टाइम ग्राफ असेल तर हा ग्राफ येईल स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन. हा ग्राफ जर स्पीड वर्सेस टाइमचा असेल तर तो ग्राफ येईल स्ट्रेट लाईन पॅरलल टू टाइम ॲक्सिस. क्लिअर झालं? सो दिस इज युनिफॉर्म स्पीड, फर्स्ट टाइप ऑफ स्पीड. ओके. आता सेकंड टाइप, नॉन युनिफॉर्म स्पीड. Non-uniform speed. When there is unequal change in distance in equal interval of time, then speed is called as non-uniform speed. When there is unequal change in distance in equal interval of time, then speed is called as non-uniform speed. For example, initially particle is at point A, t is equal to 0 second. In 2 seconds, particle travel from point A to B. Distance traveled by particle is 3 meter. Then it goes to point C. Time taken by particle to travel from B to C is 2 seconds, but distance traveled is 8 meter. Again it goes from C to D. Time taken is 2 seconds, but distance traveled by particle is 2 meter. Okay. So बघा, when it goes from A to B, time taken is 2 seconds. When it goes from B to C, time taken by particle is 2 seconds. When it goes from C to D, time taken by particle is 2 seconds. In first 2 seconds, distance traveled by particle is 3 meter. In next 2 seconds, distance traveled is 8 meter. In next 2 seconds, distance traveled is 2 meter. Here time intervals are same,
but in this equal time interval, distance traveled by particle is not same. Distance travels are unequal. So when there is unequal change in displacement in equal interval of time, then speed is called as non-uniform speed. कळलं? When there is unequal change in position, when there is unequal change in distance in equal interval of time, then speed is called as non-uniform speed. ओके. फॉर एक्झाम्पल मोशन ऑफ व्हेकल, तुम्ही ज्या वेळेला ट्रॅफिकमध्ये असाल त्यावेळेला तुमचा स्पीड कंपॅरेटिव्हली लेस असणार आहे. सो त्या इक्वल टाईम इंटरव्हलमध्ये तुम्ही ट्रॅव्हल केलेलं डिस्टन्स कंपॅरेटिव्हली स्मॉल असणार आहे. ज्या वेळेला रस्त्यावर गर्दी असणार नाही आहे, रस्ता मोकळाच आहे, त्यावेळेला तुमचा स्पीड जास्त असणार आहे. त्यावेळेला सेम टाईम इंटरव्हलमध्ये तुम्ही जास्त डिस्टन्स ट्रॅव्हल कराल. सो मोशन ऑफ व्हेकल, स्पीड ऑफ व्हेकल इज नॉन युनिफॉर्म स्पीड. आता नॉन युनिफॉर्म स्पीड असेल तर त्याचा ग्राफ येतो पोझिशन टाईम ग्राफ. हा झाला स्पीड, हे झालं टाईम. हा ग्राफ येतो कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन. ओके. स्पीड टाईम ग्राफ असेल तर तो ग्राफ येतो कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन. क्लिअर झालं? आता ह्या ग्राफचा आपल्याला स्लोप काढायचा आहे. आता तुम्हाला कदाचित 10th फक्त स्ट्रेट लाईनचा तुम्ही स्लोप काढला असेल, तर कर्व लाईन असेल, कर्वचा देखील आपल्याला स्लोप ड्रॉ करता येतो. त्यासाठी काय करायचं, कर्ववर एक पॉईंट सिलेक्ट करायचा आणि त्या पॉईंटला टँजेंट ड्रॉ करायचा. ओके. आपल्याला कर्वचा देखील स्लोप ड्रॉ करता येतो. त्यासाठी काय करायचं, कर्ववर एक पॉईंट सिलेक्ट करायचा आणि त्या पॉईंटला टँजेंट ड्रॉ करायचा. आता ह्या स्ट्रेट लाईनवर, ह्या टँजेंटवर 2 पॉईंट कन्सिडर करायचे. हा पॉईंट झाला S1, हा पॉईंट झाला S2, हा पॉईंट झाला T2, हा पॉईंट झाला T1. ओके. हा स्लोप रिप्रेझेंट करेल या पर्टिक्युलर पॉईंटची व्हिलॉसिटी. लक्षात आलं? तो स्लोप ऑफ ग्राफ फॉर नॉन युनिफॉर्म स्पीड रिप्रेझेंट इन्स्टंटेनियस स्पीड. इन्स्टंटेनियस स्पीड याचा अर्थ स्पीड ॲट गिवन इन्स्टंट ऑफ टाईम. तुम्ही गाडी चालवता, गाडीच्या स्पीडोमीटरमध्ये तुम्हाला स्पीड दिसत असतो. सो ज्या इन्स्टंटला तुम्ही त्या स्पीडोमीटरमध्ये बघता, स्पीडोमीटर त्या इन्स्टंटचा स्पीड तुम्हाला शो करतो. बरोबर आहे? तर तो झाला इन्स्टंटेनियस स्पीड. तो स्लोप ऑफ ग्राफ फॉर नॉन युनिफॉर्म स्पीड रिप्रेझेंट इन्स्टंटेनियस स्पीड. इन्स्टंटेनियस स्पीड याचा अर्थ स्पीड ॲट गिवन इन्स्टंट ऑफ टाईम. लक्षात आलं? मग पुढची डेफिनेशन आहे ती इन्स्टंटेनियस स्पीडचीच आहे. Instantaneous speed, a speed of particle at given instant of time. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही पार्टिकलची मोशन चालू आहे, तुम्ही टाइम काउंट करताय. सो ॲट t=3 सेकंड पार्टिकलचा जो स्पीड असेल तो फक्त त्या पर्टिक्युलर इन्स्टंटचा स्पीड असणार आहे. नेक्स्ट इन्स्टंटला कदाचित वेगळा स्पीड असेल. सो स्पीड ऑफ पार्टिकल ॲट गिवन इन्स्टंट ऑफ टाईम इज कॉल्ड ॲज इन्स्टंटेनियस स्पीड. लक्षात आलं? स्पीड ऑफ पार्टिकल ॲट गिवन इन्स्टंट ऑफ टाईम इज कॉल्ड ॲज इन्स्टंटेनियस स्पीड. ओके. मग आता आपल्याला इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले स्टडी करायचे आहेत, ते म्हणजे ॲव्हरेज स्पीड. ॲव्हरेज स्पीड, टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय पार्टिकल पर total time taken is called as average speed. Total distance traveled by particle per total time taken is called as average speed. सपोज करा पार्टिकलनं ट्रॅव्हल केलेलं डिस्टन्स आहे S1, S2, S3 डॅश 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 इन टाईम इंटरवल T1, T2, T3 डॅश डॅश डॅश. देन
average speed is given by average speed is equal to s1 plus h2 plus s3 dash 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 sn divided by t1 plus t2 dash 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 tn. So V average is nothing but S total divided by T total. Total distance travel divided by total time taken. लक्षात आलं? आता सपोज करा तुम्हाला असं म्हटलंय, न्यूमरिकल असं आलंय, पार्टिकल ट्रॅव्हल झालाय विथ स्पीड v1 फॉर डिस्टन्स s1 किंवा पार्टिकल ट्रॅव्हल डिस्टन्स s1 with speed v1, particle travel distance s2 with speed v2, then what is average speed? लक्षात आलं मी काय म्हणतोय बघा, तुम्हाला टाइम इंटरवल दिलेला नाहीये. पार्टिकल s1 इतकं डिस्टन्स ट्रॅव्हल झालाय विथ स्पीड v1, पार्टिकल s2 इतकं डिस्टन्स ट्रॅव्हल झालाय विथ स्पीड v2 अँड सो ऑन. तर ॲव्हरेज स्पीड असेल v ॲव्हरेज इज इक्वल टू s1 प्लस h2 डॅश डॅश डॅश. आता टाइम दिलेला नाही आहे, टाइम म्हणजे काय असणार आहे, स्पीड डिवायडेड बाय डिस्टन्स s1 अपॉन v1 प्लस h2 अपॉन v2 प्लस डॅश डॅश डॅश. ओके, तुम्हाला ॲव्हरेज स्पीड विचारलाय पण टाइम दिलेला नाही आहे, त्याच्याऐवजी स्पीड दिलाय. म्हणजे असं म्हटलं की पहिले 5 किलोमीटर डिस्टन्स पार्टिकल ट्रॅव्हल झालाय विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, पुढचे 8 किलोमीटर डिस्टन्स ट्रॅव्हल झालाय विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकंड. फाइंड ॲव्हरेज स्पीड. तर त्या केसमध्ये फॉर्म्युला काय असेल, व्ही ॲव्हरेज इज इक्वल टू s1 प्लस s2 अप टू sn डिवायडेड बाय s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन v2 अँड सो ऑन. लक्षात आलं? आता सपोज करा तुम्हाला असं दिलंय, पार्टिकल ट्रॅव्हल विथ स्पीड v1 फॉर टाइम इंटरवल t1 सेकंड, पार्टिकल ट्रॅव्हल विथ स्पीड v1 फॉर टाइम इंटरवल t1 सेकंड, with speed v2 for time interval t2 second, with speed v3 for time interval t3 second, then find v average. ओके, म्हणजे आता आपल्याला डिस्टन्स दिलेलं नाही आहे, त्यांनी काय म्हणतायत, फॉर एक्झाम्पल पार्टिकल ट्रॅव्हल झाला विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकंड फॉर टाइम इंटरवल 10 मिनिट, फॉर नेक्स्ट 12 मिनिट पार्टिकल ट्रॅव्हल झाला विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, फॉर नेक्स्ट 20 सेकंड 20 मिनिट पार्टिकल ट्रॅव्हल झाला विथ स्पीड 30 मीटर पर सेकंड. देन व्हॉट इज व्ही ॲव्हरेज. आता आपल्याला व्हिलॉसिटी, स्पीड आणि टाइम दिलाय, डिस्टन्स दिलेलं नाही आहे. डिस्टन्स म्हणजे स्पीड इंटू टाइम. मग त्या केसमध्ये फॉर्म्युला आला v1 t1 प्लस v2 t2 डॅश 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 डिवायडेड बाय t1 प्लस t2 डॅश डॅश डॅश. लक्षात आलं? तुम्हाला स्पीड आणि टाइम दिलाय, डिस्टन्स दिलेलं नाही आहे. तर व्ही ॲव्हरेजचा फॉर्म्युला येतो v1 अपॉन t1 प्लस v2 अपॉन t2 डिवायडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3. सपोज करा आता एक खूप इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला सांगतोय, पार्टिकल हाफ डिस्टन्स ट्रॅव्हल झालाय विथ स्पीड v1 अँड रिमेनिंग हाफ डिस्टन्स ट्रॅव्हल झालंय विथ स्पीड v2. पार्टिकल हाफ डिस्टन्स ट्रॅव्हल करतोय विथ स्पीड v1, रिमेनिंग हाफ डिस्टन्स ट्रॅव्हल करतोय विथ स्पीड v2, देन व्ही ॲव्हरेज स्पीड इज इक्वल टू 2v1 v2 डिवायडेड बाय v1 प्लस v2. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला फॉर नीट अँड जेई. म्हणजे सपोज करा तुम्ही घरापासून स्कूलपर्यंत ट्रॅव्हल केलं विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, स्कूलपासून घरापर्यंत तुम्ही ट्रॅव्हल केलं विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकंड. आता या केसमध्ये डिस्टन्स इक्वल आहे, बरोबर आहे. तुम्ही जाताना डिस्टन्स जेवढं ट्रॅव्हल केलं, येताना पण डिस्टन्स तेवढं ट्रॅव्हल केलं आहे. तर त्या केसमध्ये ॲव्हरेज व्हिलॉसिटीचा फॉर्म्युला आला 2v1 v2 डिवायडेड बाय v1 प्लस v2. ओके, पार्टिकलनं हाफ डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं विथ स्पीड v1, रिमेनिंग हाफ डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं विथ स्पीड v2, तर ॲव्हरेज स्पीड असेल 2v1 v2 डिवायडेड बाय v1 प्लस v2. क्लिअर झालं? तर ऑल दीज आर टाईप्स ऑफ स्पीड.
आता नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण व्हिलॉसिटीचा टाईप स्टडी करणार आहोत. लक्षात आलं? क्लिअर झालं? ठीक आहे, थांबूया.